नमस्कार। ग्रंथ पंथ सब जगत के, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत दोय, बात बतावत दोय। सुख दीधे सुख होत है, सुख दीधे सुख होत है, दुख दीधे दुख होय। आ साखी में निचोड़ आपी दीधो। जेटलाय ग्रंथो रहेला छे विश्व में, ए तमामे तमाम ग्रंथो शास्त्रों एनो निचोड़ नवनीत तारण। जेटलाय ग्रंथो रहेला छे, ग्रंथो घणा छे। श्वेतांबर में ग्रंथो घणा छे, दिगंबर में ग्रंथो घणा रहेला छे, हिंदू समाज में पण ग्रंथो घणा रहेला छे, ते रीते बीजा पण घणा बधा ग्रंथो रहेला छे। ए तमामे तमाम ग्रंथोनो सारांश, ए तमामे तमाम ग्रंथोनो निचोड़। बीजी बाजू आ विश्व में पंथो घणा छे। ग्रंथ पंथ सब जगत के, आ जगत में जेटला पंथो रहेला छे, नाना मोटा घणा पंथो रहेला छे। खाली श्वेतांबर दिगंबर पंथ नथी, स्थानकवासी तेरापंथी पंथ नथी, पण ए पंथ सिवाय पण घणा पंथो रहेला छे। अने ए पंथोमां पण पेटा विभागो रहेला छे। एटला पेटा विभागो रहेला छे। अपना जैन समाज में पण मुख्य जे धर्म कहेवाय जैन धर्म, एमां पण पंथो घणा रहेला छे, विभागो घणा छे, होय एमां कांई वांधो नहीं। बधा ग्रंथो अने बधा पंथो, आ विश्व में पंथो घणा छे। आपणे केटलाक जाणता होईशुं पंथो अने केटलाक पंथोनी आपणने खबर पण नहीं होय, एटला विश्व में पंथो रहेला छे। पण ए बधा ग्रंथो अने पंथोनो सारांश एक ज रहेलो छे। सुख दीधे सुख होत है। जो आपणे सुख आपीए तो आपणने सुख मळे, दुख दीधे दुख होय, अने दुख आपीए तो आपणने दुख मळे। आ सीधे सीधो गणित बधा ग्रंथोए बताव्यो। तमाम धर्मना ग्रंथोए आ वात बतावी, तमाम धर्मना पंथोए आ वात कही। आपणे गई काले थोड़ा पंथोनी वात करी हती। पंथ मतलब के मतो, बधाना मत सहमत न होय। जेटला विश्व में मत रहेला छे, बधा बधी वातों में सहमत न होय। कोकने कांईक जे जेमां रुचि रहेली होय ए रुचि प्रमाणे करता रहता होय छे। पण केटलीक बाबतों में बधा पंथो सहमत। एक बाबत तो ए रहेली छे के जेमां बधा मतो सहमत रहेला छे के मनुष्य जीवन ऊंचो छे। आमां विश्वना तमाम मतो एक मत रहेला छे। कोई पण एम नथी कहेतो मत के मनुष्य जन्म सारो नथी, कोई नथी कहेतो पंथ। तमामे तमाम पंथ, तमामे तमाम मत ए तो एकदम ठोकी ठोकीने कहे छे के मनुष्य जन्म एकदम ऊंचामां ऊंचो छे, सारामां सारो छे। तो जेम आमां बधा सहमत रहेला छे मनुष्य जन्म विषयमां, तेम कर्म बाबतमां पण केटलाक मतो सहमत रहेला छे। बधाए नाम अलग अलग आप्या होय अने घणा मतो विषे आपणने कांई परिचय पण नथी। छे परिचय? हाँ, हकीकत में तो मने तमने आपणने बधाने परिचय लेवानो होय तो ज आपणने खबर पड़े कि आपणा मत में शुं छे अने बीजा मत शुं कहेवा मागे छे। पण घणी वखत आपणे संकुचित मानस धरावीए अने संकुचित मानस धरावाने कारणे बीजामांथी आपणे कांई पण लेवा मांगता न होईए, पण लेवा जेवुं छे। बधामांथी आपणे लईए। भक्तमरमा एक श्लोक रहेलो छे। ए श्लोकना मानसिंह महाराज कहे छे कि मैं बधाने जोई लीधा ए ठीक कर्युं, बधाने मैं जोई लीधा ए ठीक कर्युं। कयो श्लोक हशे? जे होय ते। तमारी परीक्षा करवा नहीं मांगतो पण एक श्लोक रहेलो छे। ए श्लोक में कहे छे कि हे भगवान, मैं बधा देव देवी वगैरह ने जोई लीधा,
મને કોઈના પર નફરત નથી, અભાવ નથી, હું કોઈનો તિરસ્કાર નથી કરતો, કારણ કે ધર્મ કહે છે કોઈનો તિરસ્કાર ન કરો. મજહબ નહીં સિખાતા આપસ મેં બૈર રખના. કોઈ મજહબ નથી શીખાતો કે તમે ઠોંસાઠોંસી કરો, તમે લડાઈ કરો, તમે મારામારી કરો. કોઈ ધર્મ નથી કહેતો. આ તો ઘણી વખત આપણે ધર્મના દ્વેષવી એકબીજાના ધર્મ માટે ઘસાતું બોલતા રહેતા હોઈએ છીએ. બાકી બધા ધર્મો પ્રેમની જ વાત કરે છે. તો બધા પંથો, બધા મતો, જેમ મનુષ્ય જન્મ ઊંચો છે એમ કહે છે, તેમ બધા મતો અને પંથો એ પણ કહે છે કે માણસ જેવા કર્મ કરે તેવા તેને ફળ મળે. અગર સુખ આપશે તો એને સુખ મળશે, અગર દુઃખ આપશે અને સુખની આશા રાખશે તો એ બનવાનું નથી. જેવું આપણે આપીશું, એ કહેવત રહેલી છે કે જે આપણે આપીએ અને જેવું આપીએ તેવું આપણને 1000 ગણું થઈને મળે જ છે. આજની તારીખે આ કલિયુગમાં પણ કુદરત 1000 ગણું કરીને આપે છે. તમે 1 ગણું આપો, 1 દાણો વાવો એટલે 1000 ગણા દાણા પેદા કરી અને તમને આપી દે. તો એ રીતે સારા કામથી આપણને 1000 ગણા ફળ મળે છે. જેમ સારા કામથી 1000 ગણા ફળ મળતા હોય છે, તો નરસા કામથી પણ આપણને 1000 ગણા પાપ મળે છે, ખરાબ મળે છે. તો આપણે વાત કરીએ આગળ. એક ગીત અવારનવાર તમે સાંભળતા હશો અને ગાતા પણ હશો. દુઃખ આવે મનવા ત્યારે રોવું શા માટે, જે વાવ્યું છે તે ઉગવાનું એનો શોખ શા માટે, જે બાવળિયા વાવ્યા તા એના કાંટા ઉગવા આવ્યા છે, અંગે અંગ ભોકાયા છે, એ બધી કર્મની માયા છે. દુઃખ આવે મનવા ત્યારે રોવું શા માટે, જે વાવ્યું છે તે. આપણે દુઃખ આવે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે રડીએ છીએ, પણ આપણે જેવું વાવ્યું હોય છે તેવું આપણને ફળ મળતું હોય છે. તો આપણે જૈન ધર્મની કર્મ ફિલોસોફી વિશે ચર્ચા કરતાં પહેલાં એક પ્રસંગ હું કહું. એક ભાઈએ સરસ મજાનો એક મકાન લીધો. નવો મકાન મળ્યો, સારો મકાન મળ્યો, ખુલાસાવાળો મકાન મળ્યો, મોટો મકાન મળ્યો, ઓછા ભાવમાં મળ્યો. એ ભાઈ રાજી બહુ થયા અને પછી કોઈક ભૂદેવને કીધું કે મુહૂર્ત કાઢી આપો, ગૃહ પ્રવેશ કરવાનો મુહૂર્ત. તો જોશી મહારાજ એને ગૃહ પ્રવેશ કરવાનો મુહૂર્ત કાઢી આપ્યો અને એ મુહૂર્ત પ્રમાણે એણે બધી તૈયારીઓ કરી. જે તે વિધિ વિધાન કરવાના હતા, વાસ્તુ પૂજન વગેરે, એ વાસ્તુ પૂજન વગેરે કર્યા અને એ નવા ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો, રહેવા લાગ્યો. પણ બીજા ત્રીજા દિવસે એને પગમાં કાંટો વાગ્યો, રાળ પાડી. એણે એવો કાંટો જોરથી વાગ્યો. ઘરે આવી કરી અને ઘરવાળાને કહે છે તમે સફાઈ નથી કરી આંગણાની. ઘરવાળા કહે છે સફાઈ તો સવારના પોરમાં કરી હતી, તો મને પગમાં કાંટો કેમ વાગ્યો? તો બિચારા ઘરવાળા મહેનત કરી અને પગમાંથી કાંટો કાઢ્યો અને ઘરવાળાઓને સૂચના આપી કે 1-2 વખત તમે આંગણું સાફ કરતા જાઓ, જેના કારણે કચરા કાંટા કંઈ હોય તો દૂર થઈ જાય. તો બીજા દિવસે સવારના પોરમાં ઘરવાળાએ આંગણો સાફ કર્યો. આંગણું સાફ કરતાં કરતાં ઘરવાળાને કાંટો વાગ્યો. તો ઘરવાળા ઘરે આવી કરી અને કહે છે ઘરધણીને કે તમને ગઈકાલે કાંટો વાગ્યો, આજે મને કાંટો વાગ્યો. એટલે બીજા જે હતા ઘરના મેમ્બરો એ કાંટો કાઢે છે. કાંટો કાઢીએ એટલે આપણે જરાક મોઢું બધું બગાડીએ કે રાજી થઈએ? હા, નીકળતો હોય કાંટો, રાજી થવાનું હોય તે છતાં પણ મોઢું તો બગાડ્યું હો. તો એ દિવસ તો જેમ તેમ પસાર થઈ ગયો. વળી પાછો 2-4 દિવસ રહી અને ઘરના બીજા મેમ્બરને કાંટો વાગ્યો. તો ઘરધણી કહે છે કે તમે રોજે રોજ આંગણું સાફ કરો છો અને કાંટા વાગ્યા કરે છે, કેમ? કાંટા ક્યાંથી આવે છે?
કોઈક મિત્ર આવ્યા હશે, એ મિત્રને વાત કરી કે ખબર નહીં આ અહીંયા કંઈ ઝાંખો બાંખો પટ છે કે શું છે. એ ઘરમાં અવારનવાર આવતા જતા કાંટા વાગે છે, કોઈ બહારના મહેમાન આવે છે એમને કાંટા વાગે છે. મિત્રે કીધું પટ તો બહુ સારો છે, જમીન તો બહુ જાગતી રહેલી છે, કારણ કે હું પ્રવેશ કરું છું આ તમારા ઘરમાં ત્યારે એકદમ શાંતિ શાંતિ લાગે છે. જમીનના પણ હોય છે, કોઈક જમીન છે ને જાગતી હોય અને કોઈક જમીન છે ને સૂતેલી હોય. ઘરમાં પ્રવેશ થાય એટલે આપણને એકદમ અકળામણ થાય, અને ઘણા ઘરોમાં પ્રવેશ થાય એટલે એકદમ મન ફ્રેશ થઈ જાય. જમીનનો પણ ફરક રહેલો છે. મિત્રે કીધું કે જમીન તારી સારી છે, ઘરની બાંધણી સારી છે, વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઘર બંધાયું છે. આ કાંટા કેમ વાગે છે હું કહું તને કે કહે તારા ઘરના આંગણામાં બાવળનો ઝાડ છે. આ બાવળના ઝાડમાંથી કાંટા નીચે પડે છે, એ કાંટા તમને વાગે છે. અરે બાવળનો ઝાડ છે એ તો આજે ખબર પડી, જ્યારે ઘર ખરીદ્યો ત્યારે ખબર પણ ન હતી. તો ઠીક છે, હવે મારે શું કરવાનું? મિત્ર કહે છે પહેલી સલાહ છે 2-4 ટાઈમ તમે આંગણું સાફ કરો. કોઈ આવે નવો માણસ તો એને પ્રવેશ કરે એટલે ચેતવણી આપજો કે નીચે જોઈને ચાલજો, અમારા ઘરમાં આંગણામાં કાંટા બહુ છે. એ મિત્રના કહેવાથી આવું બધું કર્યું, એણે ચેતવણીઓ આપી, સફાઈ કરી, તો પણ કાંટાની સમસ્યા ગઈ નહીં. તો એક બીજા મિત્રે એ ભાઈને સલાહ આપી કે ભાઈ આંગણું બાંગણું સાફ કરો છો એ ઠીક છે, તમે આવતા જતા લોકોને ચેતવણી આપો છો એ ઠીક છે, પણ કાંટાની સમસ્યા તો એની રહે છે. બાવળમાંથી કાંટા પડે છે અને એ કાંટા બધાને પરેશાન કરે છે. એના કરતાં હું તમને રસ્તો બતાવું કે બોલ જલ્દી બોલ. રસ્તો એ છે કે આ બાવળના ઝાડને તમે જડ મૂળથી ઉખેડી અને દૂર ફેંકી દો. તમારી સમસ્યા હલ, કાંટાની સમસ્યા હલ. એ ભાઈ 2-4 માણસોને બોલાવ્યા, જડ મૂળથી એ બાવળના ઝાડને ઉખેડ્યો અને દૂર એને ફેંકી દીધો. તે દિવસથી એના ઘરમાં જે સમસ્યા રહેલી હતી કાંટાની એ હલ થઈ ગઈ. બાવળિયાનો ઝાડ હતો, એના કારણે કાંટાની સમસ્યા હતી. ઝાડ નીકળી ગયું એટલે સમસ્યા પણ નીકળી ગઈ. બીજા એક ભાઈ, એણે સરસ મજાનો મકાન ખરીદ્યો નેણામાં ભવનમાં. મકાન ખરીદ્યા પછી આંગણો બહુ મોટો હતો, ઉનાળો શરૂ થયો, આંગણામાં એક ફળ નીચે પડ્યો. એ ભાઈએ ફળ ઉપાડ્યો, સારો હતો, દાગા દુગીવાળો ન હતો, કોઈએ ચોંચ મારી ન હતી. એ ફળ લઈ કરી અને ઘરે આવ્યો, એની કાતરી કરી. સમજી ગયા હશો કાતરી શેની થાય? તો શાયદ કાતરી શબ્દ આપણે આંબા માટે વાપરતા હોઈએ. કાતરી કરી અને ઘરમાં જેટલા મેમ્બર હતા બધાને થોડી કાતરી આપી. બધાએ જીભ પર રાખી, ઓહો આટલો મીઠો, સરસ, બહુ મીઠો છે. ઘરવાળા બધા આંબાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા અને પછી અવારનવાર ફળ મળવા લાગ્યો. હકીકતમાં ફળ શેના કારણે મળતો હતો કે એના ઘરના આંગણામાં આંબાનો ઝાડ હતો. આંબાના ઝાડને કારણે ફળ મળતો હતો, સિઝન હતી એટલે ફળ મળતો હતો. આમ અવારનવાર ફળ મળે છે, ઘરના લોકો ખાય છે, રાજી થાય છે અને વખાણ કરે છે કે હી આમો તો કેસર કેરીથી પણ ટપી વેને એળો હોય, આવા વખાણ કરે છે. રોજે રોજ ક્યારેક આંબા મળે છે, ખાય છે, વખાણે છે.